Okay. So before going to discuss about the magnetic induction due to current carrying conductor, we should know Oersted effect. Already in last week only, at the beginning of this chapter only, I said, just we will recollect this Oersted effect and then we go to the next point. Oersted effect. When electric current passing through the conductor, suppose if you take the conductor, carries the current I. When electric current passing through the conductor, electric current passing through the conductor means there is a flow of charge inside the conductor. Electric current passing through the conductor means there is a flow of charge inside the conductor. No. So whenever the charged particles are in motion inside the conductor, then around the charged particle in motion, magnetic field is developed. That's why whenever the electric current passing through the conductor means there is a flow of charge inside the conductor. That means charged particles move with certain velocity. That's why around the charged particles in motion, magnetic field is developed. Hence, around the current carrying conductor, some magnetic field is developed. That is called Oersted effect. So whenever the electric current passing through the conductor, around the current carrying conductor, magnetic field is developed. That phenomena was first observed by Oersted. Hence, that effect was given name Oersted effect. Okay, now whenever the current passing through the conductor here, suppose if, the region around this current carrying conductor, magnetic field is developed. In that magnetic field, at any point here, suppose the magnetic induction is say B. Magnetic induction here is say B. అంటే ఈ కండక్టర్ గుండా కరెంట్ పాస్ అవుతున్నప్పుడు దీని చుట్టూ ఉన్న రీజియన్ లోపల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ బి ఉందనుకోండి. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్మ్డ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ డ్యూ టు కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్? ఇక్కడ కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇటువైపు మూవ్ అవుతున్నట్టుగా తీసుకోవచ్చు కదా. వెన్ ఎవర్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ పార్టికల్ ట్రావెల్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, దెన్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ అట్ దిస్ పాయింట్? రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ అప్లై చేయండి. కండక్టర్ గుండా కరెంట్ పాస్ అవుతున్నప్పుడు దాని చుట్టూ ఏర్పడిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపల ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా సరే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ యొక్క డైరెక్షన్ తెలుసుకోవడానికి రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు నో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఫీల్డ్ ఫార్మ్డ్ in a region around the current carrying conductor, we use the right hand thumb rule. According to this right hand thumb rule, along the direction of flow of current, you keep the thumb, and remaining fingers you keep at the point where the magnetic induction direction to be determined. So current flow direction ఇది, magnetic induction direction ఇక్కడ కనుక్కోవాలి. కాబట్టి కరెంట్ ఫ్లో డైరెక్షన్ థంబ్ నుంచి magnetic field direction, కరెంట్ ఫ్లో డైరెక్షన్ థంబ్ నుంచి magnetic field డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన ప్లేస్ దగ్గర ఈ ఫింగర్స్ ఉంచండి. అప్పుడు కర్లీ చేసే డైరెక్షన్ అయితే ఇన్వర్స్ కదా. కర్లీ చేసే డైరెక్షన్ అంటే ఇన్వర్సే కదా. కాబట్టి ఇన్వర్స్ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇన్వర్స్ అంటే ఇట్లా ఎన్ సర్కిల్ క్రాస్. సపోజ్ ఇఫ్ ద కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద కండక్టర్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, సపోజ్ కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి. ఈ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఇదే పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డైరెక్షన్ కావాలి. అప్పుడు ఈ థంబ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంచండి. ఈ పాయింట్ దగ్గర మిగిలిన ఫింగర్స్ నుంచి కర్లీ చేసే డైరెక్షన్ ఇది కదా. థంబ్ ఇక్కడ ఉంచినప్పుడు కంపల్సరీ ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డైరెక్షన్ కనుక్కోవాలంటే నువ్వు ఫింగర్ ని ఇట్లా హ్యాండ్ ఇట్లా ఉంచి థంబ్ని ఇటువైపు ఉంచలేవు కదా. బికాస్ వీ హ్యాడ్ కీప్ దీస్ ఫింగర్స్ ఎట్ ద పాయింట్ వేర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డైరెక్షన్ టు బి డిటర్మైన్డ్. సో థంబ్ ఇటువైపు ఉంచి ఈ పాయింట్ దగ్గర ఫింగర్స్ ఉంచినప్పుడు న్యాచురల్ గా కర్లీ చేసే డైరెక్షన్ అంటే ఇటువైపుకేగా, అంటే అవుట్వర్డ్స్. సో ఇఫ్ ద కరెంట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, దెన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ అవుట్వర్డ్స్. Magnetic connection at this point is outwards. So in this way, based on the right hand thumb rule, with the help of this right hand thumb rule, we know the direction of the magnetic field. Suppose if the current flowing in this direction, if the current I flows through the conductor in this direction, at this point what is the direction of magnetic field? Inverse. Due to this current carrying conductor, inverse or outwards? Inverse, sir. Inverse, because along the direction of flow of current you keep the thumb, and remaining fingers you keep at the point where magnetic induction direction to be determined. ఇక్కడ ఉంచిన తర్వాత ఈ ఫింగర్స్ న్యాచురల్ గా కర్లీ చేసే డైరెక్షన్ ఏది? ఇన్వర్సేగా. ఇటువైపు కర్లీ చేయలేం కదా, అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఇటువైపుకి. బికాస్ న్యాచురల్ గా కర్లీ చేయలేం, ఫింగర్స్ బ్రేక్ చేసి కర్లీ చేసుకోవాలి. న్యాచురల్ గా అయితే కర్లీ చేయం కదా. కాబట్టి ఫింగర్ థంబ్ ని అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఉంచి మిగిలిన ఫింగర్స్ ని ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఆ పాయింట్ దగ్గర నుంచి న్యాచురల్ గా కర్లీ చేసే డైరెక్షన్ అంటే ఇన్వర్స్. కాబట్టి at this point the magnetic induction is inverse. At this point what is the direction of the magnetic induction? Tell me.
ఈ పాయింట్ దగ్గర. అవుట్వర్డ్ సార్. వెరీ గుడ్, Outwards. అవుట్వర్డ్స్. మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇక్కడ అవుట్వర్డ్స్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే కరెంట్ ఫ్లో అయ్యే డైరెక్షన్ తమ్ము నుంచి చేసేయండి. మిగిలిన ఫింగర్స్ ని ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉంచాలి. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉంచాలంటే ఇట్లా టర్న్ చేసి ఇట్లా ఉంచాల్సిందే కంపల్సరీ. తమ్ముని కరెంట్ ఫ్లో అయ్యే డైరెక్షన్ ఉంచండి, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఈ ఫింగర్స్ ఉంచండి. న్యాచురల్ గా కర్ల్ చేసే డైరెక్షన్ అంటే ఇటువైపేగా, ఈ డైరెక్షన్ లో కర్ల్ చేస్తాం మనం, కాబట్టి అవుట్వర్డ్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఇన్ దిస్ వే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ we know the direction of the magnetic field in the region formed around the current carrying conductor. ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ చుట్టూ కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు దాని చుట్టూ ఏర్పడిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ తెలుసుకోవడానికి ఈ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ యూజ్ అవుతుంది. అట్లాగే ఆంపియర్స్ స్విమ్మింగ్ రూల్, సెకండ్ వన్ ఆంపియర్స్ స్విమ్మింగ్ రూల్. దినేష్ నాయిస్ వస్తాను, క్లోజ్ చేయి, మ్యూట్ చేయి. ఆంపియర్స్ స్విమ్మింగ్ రూల్. ఆంపియర్స్ స్విమ్మింగ్ రూల్ ప్రకారం, సపోజ్ ఇన్ ఏ కండక్టర్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ పాసింగ్ టువర్డ్స్ రైట్ below the current carrying conductor, suppose if we keep the at this point we have to know the direction of the magnetic field. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే ఒక మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ఉంచండి. మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ లో మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఉంటుంది కదా, మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ లో మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ లో మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఉంటుంది. అయితే here at this point we have to know the direction of the magnetic field. At that point you keep the magnetic compass so that the magnetic needle in the compass rotates in horizontal plane. కంపాస్ లో ఉన్న నీడిల్ హారిజంటల్ ప్లేన్ లో రొటేషన్ చేయడానికి వీలుగా ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ ని అరేంజ్ చేయండి. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ కంపాస్ లో మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఒక టిప్ ఆఫ్ ది పిన్ లేదా టిప్ ఆఫ్ ది నీడిల్ మీద హారిజంటల్ ప్లేన్ లో రొటేషన్ చేస్తూ ఉంటుంది. అయితే టు దట్ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఎట్ వన్ ఎండ్ ఇట్ ఈస్ డార్క్ ఎండ్ ఆర్ ఏ డార్క్ స్పాట్ ఈస్ దేర్ లేదా వైట్ స్పాట్ ఈస్ దేర్. జనరల్ గా మ్యాగ్నెట్ ఏం చేస్తారంటే రెడ్ కలర్ వేసేసి ఒక ఎండ్ దగ్గర వైట్ స్పాట్ ఏదో ఉంచుతారు, అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ లో ఉంటాయి. ఇక్కడ డార్క్ చేయటం కానీ ఒక ఎండ్ దగ్గర లేదా వైట్ స్పాట్ కానీ ఏదన్నా ఉంటే దట్ ఎండ్ రిప్రజెంట్స్ ద నార్త్ పోల్ అండ్ ద అదర్ ఈస్ ద సౌత్ పోల్. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఇన్ ద కంపాస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద సౌత్ పోల్. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇన్ లాస్ట్ క్లాస్ ఐ సెడ్ ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వేర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ is capital B, if you keep a magnetic pole of strength small m, what is the force acts on the magnetic pole? m పోల్ స్ట్రెంత్ గల మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ ని B మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ గల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంచినప్పుడు దాని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్, దాని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఎంత, డైరెక్షన్ కాదు. ఎనీబడి ఎల్స్ కెన్ సే? m పోల్ స్ట్రెంత్ గల మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ ని మీకు ఆల్రెడీ చెప్పా, కులుమ్స్ ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా చెప్పినప్పుడు చెప్పా. m పోల్ స్ట్రెంత్ గల ఒక మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ ని B మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ గల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో ఉంచినప్పుడు దాని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ అంటే స్మాల్ m. వెరీ గుడ్, ఓకే, MB. అయితే నార్త్ పోల్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల పనిచేసే ఫోర్స్ MB అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సౌత్ పోల్ మీద దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. నార్త్ పోల్ ఈజ్ సిమిలర్ టు పాజిటివ్ ఛార్జ్. పాజిటివ్ ఛార్జ్ మీద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల పనిచేసే ఫోర్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది ఆ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. అట్లాగే నార్త్ పోల్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల పనిచేసే ఫోర్స్ ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్ లోనే ఉంటుంది. అట్లాగే సౌత్ పోల్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ యాక్చువల్ గా రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ ప్రకారం ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ఇన్వర్స్ అవుట్వర్డ్సా? ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇన్వర్స్. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇన్వర్స్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ నార్త్ పోల్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ MB ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? M అంటే పోల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ పోల్ అనుకుందాం. MB ఇన్వర్స్ కదా ఉండేది. సౌత్ పోల్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఏమో అవుట్వర్డ్స్, ఇటువైపు ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇటువైపు ఉంటుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇన్వర్స్ ఉన్నప్పుడు సౌత్ పోల్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కదా, కాబట్టి MB ఇటువైపు ఉంటుంది. As this magnetic needle can be rotated in horizontal plane, because of these couple forces, the needle will be rotated about this point. So ఇక్కడ నీడిల్ సపోజ్ ఇది నార్త్ పోల్ అనుకుంది, ఇది సౌత్ పోల్ అనుకుందాం. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇక్కడ ఇన్వర్స్ ఉంది కదా, నార్త్ పోల్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఇన్వర్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఇటువైపు మూవ్ అవుతుంది, ఇది ఇటువైపు మూవ్ అవడం వలన అబౌట్ దిస్ టిప్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఇట్ రొటేట్స్ లైక్ దిస్ డ్యూ టు టార్క్. టార్క్ వలన ఇటువైపు రొటేట్ అవుతుంది. రొటేట్ అయ్యేటప్పుడు నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఎటువైపు అయితే నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుందో, ఏ డైరెక్షన్ లో డిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో, దట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ దట్ పాయింట్. కరెక్టే కదా అది? అయితే దీన్ని ఆంపియర్ స్విమ్మింగ్ రూల్ ప్రకారం ఎట్లా చెప్పారంటే
ఈ మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ యొక్క నార్త్ పోల్ ఏ డైరెక్షన్ లో డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అనేది ఆంపియర్ స్విమ్మింగ్ రూల్ ప్రకారం చెప్పాడు. యాక్చువల్ గా మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ అయితే ఉంటుందో అదే డైరెక్షన్ లో డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దాన్ని ఆంపియర్ స్విమ్మింగ్ రూల్ ప్రకారం ఎట్లా చెప్పాయంటే, along the direction of the flow of conductor, ఒక స్విమ్మర్ along the direction of flow of conductor, one swimmer by swimming along the direction of flow of conductor when he travels by keeping his face towards the current carrying conductor. అంటే ఒక స్విమ్మర్ కండక్టర్ గుండా కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతుందో ఆ డైరెక్షన్ స్విమ్ చేసుకుంటూ బై కీపింగ్ హిస్ ఫేస్ టువర్డ్స్ ద కండక్టర్ ఇట్లా స్విమ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు అతని యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఎటువైపు అయితే ఉందో ఆ డైరెక్షన్ లో నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ కెప్ట్ బిలో ద కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ విల్ డిఫ్లెక్ట్ అన్నాడు. కరెంట్ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఒక స్విమ్మర్ ఇట్లా స్విమ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు అతని యొక్క ఫేస్ ని టువర్డ్స్ కండక్టర్ ఉంచాడు. ఎందుకంటే ఫేస్ ని అపోర్డ్స్ నుంచి కూడా స్విమ్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు కదా కొంతమంది, డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆఫ్ స్విమ్మింగ్ ఉన్నాయి కదా. సో by keeping the swimmer's face towards the conductor when the swimmer travel along the direction of flow of current, in which direction his left hand lies. అంటే ఇట్లా స్విమ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈ కండక్టర్ అటు సైడ్ ఉంటుంది కదా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందో ఆ డైరెక్షన్ లో నార్త్ పోల్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ నీడిల్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అన్నాడు. ఇది నార్త్ పోల్ అనుకోండి, స్విమ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఇటువైపుకి అతని యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇటువైపు ఉంటుంది కాబట్టి నార్త్ పోల్ ఇట్లా డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అదేగా జరిగింది ఇక్కడ నార్త్ పోల్ ఇటువైపుకే డిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఆ నార్త్ పోల్ ఏ డైరెక్షన్ లో డిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎట్ దట్ పాయింట్ అన్నాడు. అంటే ఆంపియర్ స్విమ్మింగ్ రూల్ కూడా మనకి ఇదే చెప్తా ఉంది. కాకపోతే మనం ప్రాబ్లం చేసేప్పుడు మాత్రం రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ ని మనం ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్ గా రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ ని యూజ్ చేస్తాం, ఆంపియర్ స్విమ్మింగ్ రూల్ ని యూజ్ చేయం. బట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఐపీ కానీ లేకపోతే సిబిఎస్ఈ వాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా సరే ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కి ఇంపార్టెంట్. సో స్టేట్మెంట్ ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే, వెన్ ద స్విమ్మర్ ఈజ్ స్విమ్మింగ్ along the direction of flow of current by keeping his face towards the current carrying conductor, in which direction his left hand present, in that direction the north pole of the magnetic needle in the compass kept below the current carrying conductor deflects. That is the statement of the Ampere's swimming rule. So Ampere's swimming rule or right hand thumb rule, these are useful to know the direction of the magnetic field formed at any point in the region around the current carrying conductor. Okay, so these are the rules. Now just here these rules tells us the direction of the magnetic field. That means only qualitative Eisenstein effect tells us the qualitative concept only. అంటే జస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫామ్ అవుతుంది లేకపోతే ఏ డైరెక్షన్ లో ఫామ్ అవుతుంది ఇవి మాత్రమే చెప్పినాయి. కానీ హౌ యూ కెన్ మెజర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎట్ దట్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎంత లేకపోతే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎంత, అది ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, అది క్వాలిటేటివ్ ట్రీట్మెంట్. ఆ క్వాలిటేటివ్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ మెజర్ చేయడానికి బయట్ సెవర్ట్ అనే సైంటిస్ట్ ఇంకొక లాని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారండి బై ఎక్స్పెరిమెంటల్ అబ్జర్వేషన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బయట్ సెవర్ట్స్ లా. ఓకే, ఈ వీకెండ్ సిలబస్ బయట్ సెవర్ట్స్ లా నుంచి ఉందండి. అఫ్ కోర్స్ ఇవి కూడా ఉన్నాయి కానీ అవి మెన్షన్ చేయలేదు, బయట్ సెవర్ట్స్ లా నుంచి ఉంటుంది. Next side heading, Byrd-Savart's law. Byrd-Savart's law. Suppose there is an arbitrary current carrying conductor. Arbitrary అంటే ఏ షేప్ లైన్ ఉండొచ్చు, దాని ఇష్టం. ఒక వైర్ ఇది ఏ షేప్ లైన్ ఉండొచ్చు. PQ is the flexible arbitrary current carrying conductor which carries the current I in it. ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ వైర్ అండి, కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ మనకు తెలుసు కదా, ఇళ్లలో యూజ్ చేసే వైర్లు ఉంటాయి కదా కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్స్. ఓకే, ఆ వైర్ ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది, ఎటంటే బెండ్ అవుతుంది. అటువంటి ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ క్యారీస్ ద కరెంట్ I which is PQ. ఇట్లా ఉంది. అయితే ఈ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ లో ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేయండి. ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్, సపోజ్ ఇక్కడ డిఎల్ లెంత్ గల ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేసాం. వెరీ స్మాల్ ఎలిమెంట్ కదా, దీని యొక్క లెంత్ డిఎల్ అనుకుంటే ద లెంత్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఈస్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ త్రూ దిస్ ఎలిమెంట్. అయితే కరెంట్ ఇట్లా ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి ఎలిమెంట్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ కూడా ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్.
అయితే ఈ ఎలిమెంట్ because of this current passing through this element in the region around this current carrying element, according to Eisenstein effect, magnetic field is formed. దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ వల్ల దీని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపల ఏదైనా ఒక పాయింట్ దగ్గర, సపోజ్ ఇక్కడ ఏదైనా ఒక పాయింట్ తీసుకోండి, ఈ పాయింట్ దగ్గర కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ వలన, అంటే మొత్తం కండక్టర్ కాదు, ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, అది కావాలి మనకి. ఎలిమెంట్ వలన బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్, దట్స్ వై ఐ హావ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ dB, బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. ఇది కావాలి మనకి. According to Biot-Savart's law, in order to find the magnetic induction at this point due to this current carrying element having length dl, first of all you join this element and this point where the magnetic connection to be determined. ఈ రెండు పాయింట్స్ ని జాయిన్ చేయండి. ఇది ఎలిమెంట్ కాబట్టి this can be treated as a point object. ఇది ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్, సో ఇట్ ఈస్ ఏ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే దీని యొక్క డైమెన్షన్స్ నెగ్లిజిబుల్, బట్ in the diagram, in order to see the diagram so that this part represents the element, I drawn with more length. Actually it is the infinitely small length, అందుకనే dl తో రిప్రజెంట్ చేస్తా. సపోజ్ if the length is considerable, it would be represented with delta l. It is dl means length is very very small. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ పాయింట్ ని ఎలిమెంట్ ని జాయిన్ చేస్తే ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. సో దిస్ హియర్ the position vector of this point with respect to element, అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో తీసుకోవచ్చు కదా, అది r bar అనుకోండి, దానికి మాగ్నిట్యూడ్ r అనుకోండి. ఇది r bar అంటే position vector of the point with respect to conductor, with respect to the current carrying element, that is r bar. దీని మాగ్నిట్యూడ్ వచ్చేసరికి r. తర్వాత ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క లెంత్ కి ఈ పొజిషన్ వెక్టార్ కి మధ్య యాంగిల్, లేదా లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ కి పొజిషన్ వెక్టార్ కి మధ్య యాంగిల్, ఇది ఇక్కడ θ అనుకోండి. Okay, so ఇప్పుడు according to Biot-Savart's law, the magnetic induction at any point due to current carrying element here is directly proportional to strength of the current passing through the current element, proportional to length of the element, proportional to sine of angle between the line joining the point and element with the direction of the element. అంటే ఈ ఎలిమెంట్ యొక్క లెంత్ డైరెక్షన్ కి ఎలిమెంట్ ని ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేస్తే లైన్ కి మధ్య యాంగిల్ యొక్క θ అంటే దాని యొక్క సైన్ వాల్యూ అంటే sin θ. దీనికి ప్రపోర్షనల్ గా ఉంటుంది, బట్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్ ఫ్రమ్ ది కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ అంటే r, దాని యొక్క స్క్వేర్ వాల్యూ అంటే r². సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ డ్యూ టు కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది కరెంట్ త్రూ ద ఎలిమెంట్, ఇన్వర్స్ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్, ప్రపోర్షనల్ టు సైన్ ఆఫ్ ది యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద పాయింట్ అండ్ ద ఎలిమెంట్ విత్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్, and inversely proportional to the square of the distance of the point from the current carrying element. Okay, this is the statement of the Biot-Savart's law. Just you read this equation in words, that gives the statement of the Biot-Savart's law. Anybody else can say? Subba Reddy, you say Biot-Savart's law statement now. Subba Reddy, Biot-Savart's law statement. Subba Reddy, are you able to hear or not? Subba Reddy. Likith, చెప్పనా? The magnetic field at any point is directly proportional to current. It is directly proportional to the length. Directly proportional to directly proportional to the angle between the length and radius vector, and inversely proportional to the radius square. Radius కాదుగా ఇది, distance of the point, distance between point and element square. Okay, very good. So the magnetic induction at any point due to current carrying element is directly proportional to strength of the current through the element, length of the element, sine of the angle between the length of the element and the line joining the point and element, and inversely proportional to square of the distance of the point from the element. Okay, from this you can write like this, no? You club all this. We can write like this, no? I dl sin theta whole by r² we can write, no? Suppose here in between the point where the magnetic induction to be determined and the element, suppose air or vacuum is there, then this dB is equal to, if air or vacuum is there, for air or vacuum, or in air or vacuum, in air or vacuum, this proportionality constant is equal to mu naught by 4 pi into I dl sin theta by r².
This is the formula for magnetic conduction at this point due to current carrying element. Okay, already mu naught means you know mu naught. What is the mu naught value? Mu naught is the permeability of the permeability of air or vacuum. Its value is 4 pi into 10⁻⁻⁷ Henry per meter. No, Henry per meter. మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్ లో చెప్పేది హెన్రీ పర్ మీటర్, క్యాపిటల్ హెచ్ బై ఎం, హెన్రీ పర్ మీటర్. ఒకవేళ మీడియం ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య మీడియం ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఇదే ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ మ్యూ బై 4 పై అని రాస్తాం. మ్యూ అంటే పెర్మిబిలిటీ ఆఫ్ ది మీడియం, దట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ మ్యూ నాట్ ఇంటూ మ్యూ ఆర్ ఫర్ ఎయిర్. ఇక్కడ మ్యూ నాట్ అంటే పెర్మిబిలిటీ ఆఫ్ ది ఫ్రీ స్పేస్ ఆర్ ఎయిర్, మ్యూ అంటే పెర్మిబిలిటీ ఆఫ్ ది మీడియం, మ్యూ ఆర్ అంటే రిలేటివ్ పెర్మిబిలిటీ. ఫర్ ఎయిర్ రిలేటివ్ పెర్మిబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. కాబట్టి ఇక్కడ 1 రాస్తే మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాటే, కాబట్టి ఇక్కడ మ్యూ నాట్ అని రాస్తాం మనం. వేరే మీడియం ఉందంటే మాత్రం మ్యూ బై 4 పై అని రాసుకోండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ డ్యూ టు కరెంట్ క్యారింగ్ ఎలిమెంట్. అయితే మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ అనేది వెక్టార్ క్వాంటిటీ కాబట్టి హౌ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ దిస్ ఇన్ వెక్టార్ ఫార్మ్? సో dB bar is equal to, in vector form, dB bar is equal to mu naught by 4 pi I. These are the constants. Mu naught by 4 pi, mu naught I by 4 pi అనేది కాన్స్టెంట్ పక్కకు రాసేయండి. ఇక్కడ దీన్ని r తో మల్టిప్లై చేయండి, r తో డివైడ్ చేయండి. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి? So dl by r square. ఇట్లా రాయొచ్చా చూడండి ఒకసారి. దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అండి? ఒకవేళ మ్యాగ్నిట్యూడ్ రాసాం అనుకుందాం, మాడ్యులస్ పెట్టాం అనుకోండి, అప్పుడు ఎంత వస్తుంది? డిఎల్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ డిఎల్ బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? మాడ్యులస్ ఆఫ్ డిఎల్ బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ అంటే చెప్పు విజయ్. dl sin theta. డిఎల్ ఆర్ సైన్ థీటా కదా? sir, dl r bar sin theta. ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సైన్ థీటా లేదా పీక్యూ సైన్ థీటా, అదే రాసేది. డిఎల్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ సైన్ థీటా, ఒక ఆర్ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఆర్ స్క్వేర్, అంటే డిఎల్ సైన్ థీటా బై ఆర్ స్క్వేర్, అంటే మ్యూ నాట్ బై 4 పై ఇంటూ ఐడియల్ సైన్ థీటా బై ఆర్ స్క్వేర్, అదేగా వచ్చేది. మ్యూ నాట్ బై 4 పై ఇంటూ ఐడియల్ సైన్ థీటా బై ఆర్ స్క్వేర్, ఇదేగా వచ్చేది. కాబట్టి దీన్ని వెక్టార్ ఫామ్ లో మనం ఇట్లా రాయొచ్చు. ఇక్కడ రాస్తే మనకి ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్, ఈ కండిషన్ ఫాలో అవుతుందో లేదు చూడండి. డిఎల్ బార్ క్రాస్ ఆర్ బార్ చేసినప్పుడు ఏ వెక్టార్ అయితే వస్తుందో ఆ వెక్టార్ యొక్క డైరెక్షన్ లో డిబి బార్ ఉంటుంది, అవునా కాదా చూడండి. రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ ప్రకారం ఈ క్రాస్ ప్రొడక్ట్ లో ఫస్ట్ వెక్టార్ ఏ డైరెక్షన్ ఉందో ఆ డైరెక్షన్ లో ఈ ఫింగర్స్ ఉంచండి. ఇక్కడ చూడండి డిఎల్ బార్ ఇటువైపు ఉంది, ఆ డైరెక్షన్ ఉంచండి. దెన్ యూ కర్ల్ దీస్ ఫింగర్స్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ వెక్టర్ ఆర్ బార్ ఇటువైపు ఉంది, ఆ డైరెక్షన్ లో కర్ల్ చేయండి. అప్పుడు థంబ్ ఇటువైపు ఉంది, ఇన్వర్సా అవుట్వర్సా? ఇన్వర్స్. కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఇన్వర్స్ ఉంటుంది, అదేగా కరెక్టే కదా? కరెంట్ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఇన్వర్సేగా ఉండేది, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఇన్వర్స్ ఉంటుంది, అదేగా వస్తుంది ఇక్కడ. కాబట్టి ఇన్ దిస్ వే ద మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ వెక్టార్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ లైక్ దిస్. అదే మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయితే ఇది. ఓకే, దీంట్లో నోట్ పాయింట్ అండి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, అడ్వాన్స్ లో దీంట్లో అడిగినట్టున్నాడు. సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ద స్టేట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ విచ్ క్యారీస్ ద కరెంట్ I. దెన్ ఎట్ ద పాయింట్ P, what about magnetic conduction? Here conductor is up to this only. Conductor is up to this only. ఇది ఫైనైట్ కండక్టర్. అయితే ఈ కండక్టర్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ మీద Q అనే పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఎంత, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఎంత P దగ్గర. BP is equal to question mark, BQ is equal to question mark. What about BP? అంటే it is the point, BP means it is the magnetic conduction at this point on the straight current carrying conductor. This point lies on the straight current carrying conductor. At that point, what is the magnetic conduction? ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయంటే ముందల ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయండి. స్మాల్ ఎలిమెంట్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ కావాలంటే ఈ పాయింట్ ని ఈ ఎలిమెంట్ ని జాయిన్ చేస్తే ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. ఎలిమెంట్ అదే డైరెక్షన్ ఉంది, లైన్ కూడా అదే డైరెక్షన్ ఉంది. అప్పుడు రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ కి తర్వాత ఈ రేడియస్ పొజిషన్ వెక్టార్ కి మధ్య యాంగిల్ ఏమవుతుంది? డిఎల్ బార్ కి ఆర్ బార్ కి మధ్య యాంగిల్ ఏమవుతుంది? 0. డిఎల్ ఇటువైపు ఉంటుంది, పొజిషన్ వెక్టార్ కూడా ఆర్ బార్ కూడా ఇక్కడ నుంచి ఇటువైపు ఉంటుంది. రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ యాంగిల్ బిట్వీన్ దీస్ టూ 0. మరి యాంగిల్ బిట్వీన్ 2 0 అంటే థీటా దగ్గర 0, అక్కడ థీటా 0 ఏంటంటే సైన్ 0 అప్పుడు డిబి 0నే కదా. కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ at this point is 0. Similarly at this point Q, what is the magnetic conduction? 0 sir. Due to the same element at this point also.
ఇక్కడ Zero, ఈ sir. పాయింట్ ని ఎలిమెంట్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ ఇది, లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ డిఎల్ కూడా ఇటువైపుకి ఉంటుంది, రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా థీటా జీరో. థీటా జీరో అయిందంటే మరి మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ జీరోనే కదా, కాబట్టి హియర్ ఆల్సో జీరో సిన్స్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే in case the magnetic induction at any point on the straight current carrying conductor or at any point on the line joining the straight current carrying conductor, the magnetic induction is zero. So the magnetic induction at any point on straight current carrying conductor or at a point lies on the line joining conductor is zero. ఈ స్టేట్మెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఈ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తేనే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలుగుతాం, లేకపోతే చేయలేం మనం. సో ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ at any point on the straight current carrying conductor or at any point on the conductor, not only straight, at any point on the current carrying conductor, on the in general on the current carrying conductor or at any point on the line, at any point lies on the line, at a point lies on the line, not lies on the line joining conductor is zero. That is very very important point. So based on this point we have the problems. In order to do the problems in a proper way, we must know this point, then only we can do that problems. Okay, we'll discuss just a little later. Okay, now this is the Biot-Savart's law. So Biot-Savart's law gives the magnetic induction at any point due to current carrying element, not due to entire conductor. ఒకవేళ ఎంటైర్ కండక్టర్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కావాలనుకోండి, ఇటువంటి దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ ఇమాజిన్ ఫ్రమ్ P to Q నో. కాబట్టి దేర్ ఫోర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు ఎంటైర్ కండక్టర్, మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు టోటల్ కండక్టర్ Integration. B is equal to integral dB limits P to Q. అంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ ఇమాజిన్ ఫ్రమ్ P to Q of this conductor. Okay, arbitrary conductor. That's why between P to Q integrate, you do integration. That is equal to integral P to Q. We can write IDL sin theta by R square. ఇది dB ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, mu naught by 4 pi into IDL sin theta by R square. This is the magnetic induction at this point here due to total current carrying conductor. Okay, ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది Biot-Savart's law, ఇన్ డిఫరెంట్ కేసెస్ వీ హ్యావ్ టు డిరైవ్ ద ఫార్ములాస్ ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, షల్ ఐ erase this part? erase చేయొచ్చు కదా? Yes sir. ఓకే, okay, now applications are node points. Applications of Biot-Savart's law are node points. Note 1, magnetic induction due to straight current finite current carrying conductor. Magnetic induction due to straight finite current carrying conductor. Finite current carrying conductor means having finite length but straight. So magnetic induction due to straight finite current carrying conductor. Magnetic induction due to straight finite current carrying conductor. Okay, suppose ikkada this is the straight finite current carrying conductor carrying current I. Length of the conductor L అనుకుందాం, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు length of the conductor L. Due to this finite straight current carrying conductor, at this point we have to find the magnetic induction. At this point, what is the magnetic induction? We have to find. That is our aim. So ikkada because of the straight current carrying conductor, in order to find the magnetic induction at this point, first from this point
here you draw a perpendicular line onto this straight conductor. Straight conductor మీదకి ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేయండి. దెన్ ఈ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ యొక్క లెంత్ అది స్మాల్ ఆర్ అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ ద పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్ ఫ్రమ్ ది స్ట్రైట్ కండక్టర్ కదా. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్ ఫ్రమ్ ది ఫైనైట్ స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ గా అది ఆర్. ఆ వాల్యూ వాడు ఇస్తాడు. ఓకే, ఇప్పుడు డ్యూ టు ది స్ట్రైట్ కండక్టర్ హ్యావింగ్ ఫైనైట్ లెంత్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అట్ దిస్ పాయింట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫర్ దట్ you imagine, you consider an element, suppose where this perpendicular line intersects the conductor, that point is say O. ఈ perpendicular line ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి కండక్టర్ మీదకి డ్రా చేసిన perpendicular line ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే కండక్టర్ ఇంటర్సెక్ట్ చేసిందో ఆ పాయింట్ దగ్గర ఆ పాయింట్ ఆరిజిన్ గా ట్రీట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి O అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి కొంత డిస్టెన్స్ లో ఒక స్మాల్ ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేయండి. ఇక్కడ స్మాల్ ఎలిమెంట్ హ్యావింగ్ లెంత్ డిఎల్, దీని యొక్క లెంత్ డిఎల్ అనుకున్నాం. ఈ ఎలిమెంట్ O దగ్గర నుంచి సపోజ్ డిఎల్ కాదు డివై అనుకోండి, ఎందుకంటే ఇది y యాక్సిస్ గా ట్రీట్ చేస్తే ఈ ఎలిమెంట్ O దగ్గర నుంచి ఆరిజిన్ గా ఫీల్ అయితే మనం అప్పుడు y డిస్టెన్స్ లో dy లెంత్ గల ఒక ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఇది y యాక్సిస్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ y అనుకోండి, లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ dy అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ వలన ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ కావాలి. అప్పుడు ఈ పాయింట్ ని ఎలిమెంట్ ని జాయిన్ చేస్తూ ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఇస్ సే b. డ్యూ టు దిస్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ ఎలిమెంట్? What is the current passing through this element? ఈ కండక్టర్ లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఎంత ఉంటుందో త్రూ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ దిస్ కండక్టర్ ఆల్సో సేమ్ కరెంట్ పాసెస్. I కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్ క్యారీస్ ద కరెంట్ I at this point which is at a distance b. What is the మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ కావాలి? అయితే ఇక్కడ సపోజ్ ఈ యాంగిల్ థీటా అని ఇచ్చాడు. మనం బైట్ సేవ్స్ లో యూజ్ చేయాలంటే ఎలిమెంట్ కి ఈ లైన్ కి మధ్య యాంగిల్ అంటే ఈ యాంగిల్ కావాలిగా మనకి. ఇది ఆల్ఫా. This is 90 minus theta. Okay, 90 minus theta. Now you apply the Biot-Savart's law here. According to Biot-Savart's law, dB equals to due to this current carrying element at this point magnetic induction, dB is equal to mu naught by 4 pi I into length of the element dl into sine 90 minus sin డైరెక్ట్ చెప్పొద్దు ఇక్కడ సింబల్స్ చెప్పండి. sin 90 minus theta ఓకేనా బై డిస్టెన్స్ స్క్వేర్ అంటే ఈ ఎలిమెంట్ ఓకే ఓకే r square plus y square అదే రాయాలి. ఫస్ట్ ఇది రాయండి, తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ అది రాద్దాం. సార్ లెంత్ dy లెంత్ dy సార్ dy dl plus లో dy పెట్టా. అదేం సార్ dy లెంత్ dy ఓకేనా dy. గ్రావిటేషనల్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో రెండిట్లోనే ఇలాంటి సమ్స్ చేసాం కదా సార్, అలాగేనా సార్? అంటే సేమ్ నాన్న ఇవే. ఈవెన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో కూడా చార్జ్ కండక్టింగ్ వైర్ ఉంది కదా, స్ట్రైట్ వైర్, చార్జ్ కండక్టింగ్ స్ట్రైట్ వైర్, దాని వల్ల ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే లాంబ్డా బై 2 పై ఎప్సిలాన్ అనే ఫార్ములా డెరైవ్ చేస్తాం. అది సేమ్ ఇట్లాగే వస్తాయి అన్ని ఇవేనా. గ్రావిటేషన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ రెండు సేమే, ఈ కాన్సెప్ట్స్ కూడా సేమ్ గా ఉంటాయి దాదాపు. ఓకే ఇదే కదా dy ఓకే dy ఓకే. నౌ it is a equation. Okay, next dB is equal to, therefore dB is equal to mu naught by 4 pi mu naught I by 4 pi, you write, into dy into cos theta kada by b square అంటే r square plus y square. This is equation 1. Since b square is equal to r square plus y square, from the diagram what about tan theta? y by r sir. Y by r, yes, y by r implies y is equal to r tan theta, right kada. Suppose when you consider the different elements from this end to this end, from p to q మధ్యలో different elements ని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు infinite number of this type of elements when you consider, which values will vary in this formula. డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా, ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేస్తాం, లేదా ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తాం, అప్పుడు ఏ వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతాయి? theta y చేంజ్ అవుతుంది సార్. theta y చేంజ్ అవుతాయి, r మారదుగా. r అనేది పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అనేది ఫిక్స్డే కదా. ఇక్కడ ఇదే ఎలిమెంట్ ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసాం అనుకో, ఈ డిస్టెన్స్ మారుతా ఉంది, theta మారుతుంది. ఓకేనా?
అంటే దీంట్లో థీటా వై వేరియబుల్, కానీ ఈ పాయింట్ కి దీనికి మధ్య పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అయితే మారలేదు కాబట్టి ఆర్ కాన్స్టెంటేగా. నౌ ఈ డిఫరెన్షియేట్ దిస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు థీటా, దెన్ వీ కెన్ రైట్ dy ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ దీని యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ అంటే సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ డి థీటా కదా అయ్యేది, ఎస్ సార్. లేదా dy బై డి థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా అని రాయొచ్చు. అప్పుడు dy ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ సీకెంట్ స్క్వేర్ థీటా ఇంటూ డి థీటా రాసుకోవచ్చు కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ని దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫ్రమ్ 1 dB ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0 I బై 4 పై ఇంటూ dy అంటే ఆర్ సెకండ్ స్క్వేర్ థీటా డి థీటా r secant square theta into d theta into cos theta into cos theta whole by r square and r అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, సారీ r అట్లా ఉంచేయండి, r square plus y అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, r tan theta కాబట్టి r square tan square theta. Therefore సెకండ్ స్క్వేర్ థీటా క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. ఇక్కడ ఒక cos ఇలా ఇక్కడ ఉంచేసిన తర్వాత రాద్దాం, r secant square క్యాన్సిల్ చేయండి into cos theta into d theta by ఇక్కడ r square కామన్ తీస్తే 1 plus tan square theta అంటే secant square theta కదా. Since 1 plus tan square theta is equal to secant square theta, ఈ secant square theta cancel, r square cancel. Okay, therefore dv is equal to μ0 I by 4 pi r, r కూడా కాన్స్టెంటే కదా, into simply cos theta into d theta. So when you consider the different elements in this formula, only theta will change. This is only the variable, remaining all are constants. No, I maradu. If you consider any element, the current passing through every element is I only. When you consider the different elements, r value does not change, r constant kabatti ee formula lo except theta remaining all are constant. Okay, now when here this is the magnetic connection at this point due to this current carrying element, due to entire finite current straight current carrying conductor at this point, what is the magnetic connection adi find out cheyalante ee point చూడండి, ఈ పాయింట్ ని ఈ ఎండ్ ని అప్పర్ ఎండ్, ఇది అప్పర్ ఎండ్ ని రెండింటిని జాయిన్ చేసి ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. ఇది ఈ నార్మల్ లైన్ తో ఇక్కడ, ఎందుకంటే మనకి తీసుకున్న యాంగిల్ థీటా అనేది ఆ ఫార్ములాలో నార్మల్ తో చేసే యాంగిలేగా. సో ఇక్కడ ఈ ఎండ్ తర్వాత ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ నార్మల్ తో చేసే యాంగిల్ ఇది ఆల్ఫా అనుకోండి. తర్వాత ఈ లోయర్ ఎండ్ పి, ఈ లోయర్ ఎండ్ పి తర్వాత నార్మల్ లైన్, ఈ రెండిటి మధ్య యాంగిల్ ఇది బీటా అనుకోండి. అంటే వెన్ యూ కన్సిడర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ పి టు క్యూ, దెన్ ద యాంగిల్ మేడ్ బై దిస్ లైన్ అండ్ దిస్ లైన్ విత్ నార్మల్ ఆర్ విత్ దిస్ లైన్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ఆల్ఫా టు బీటా. ఓకే, therefore when you consider the number of elements from this point to this point, and due to that all elements you find the magnetic connection and you add them, that gives the total magnetic connection at this point. Instead of doing so, due to one element you find the magnetic connection at this point and you do integration. ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ వల్ల magnetic connection కనుక్కొని ఇంకా ఇంటిగ్రేట్ చేయండి, ఒక ఎలిమెంట్ వల్ల magnetic connection ఇది. Therefore total magnetic connection at that point is equal to integral dB limits alpha to theta is equal to alpha to beta. అయితే ఆల్ఫా బీటాలో నెగిటివ్ ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి ఉంటుంది, ఏది పాజిటివ్ ఏది నెగిటివ్. ఇక్కడ మనం నార్మల్ తో ఈ ఎలిమెంట్ చేసే యాంగిల్ ఇటువైపుకి ఈ డైరెక్షన్ లో అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో థీటా ఉండేట్టుగా తీసుకున్నాం. సో నార్మల్ నుంచి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉండే యాంగిల్స్ అన్నిటిని కూడా పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి, ఆపోజిట్ అయితే నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నార్మల్ తో ఈ లోయర్ ఎండ్, ఎందుకంటే దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ ఇమాజిన్డ్ ఫ్రమ్ అప్పర్ ఎండ్ టు లోయర్ ఎండ్. ఈ అప్పర్ ఎండ్ ని దీన్ని జాయిన్ చేసే లైన్ నార్మల్ తో చేసే యాంగిల్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉంది ఇటువైపుకి. తర్వాత లోయర్ ఎండ్ ని పాయింట్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ నార్మల్ తో చేసే యాంగిల్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉంది. మనం ఈ ఫార్ములాలో కన్సిడర్ చేసిన థీటా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉంది, బీటా కూడా యాంటీ క్లాకే కాబట్టి బీటాని పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి. ఆల్ఫా థీటాకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి నెగిటివ్ గా తీసుకోవాలి. సో మైనస్ ఆల్ఫా నుంచి ప్లస్ బీటా మధ్యలో ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆల్ఫా టు ప్లస్ బీటా. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఆల్ఫా టు ప్లస్ బీటా. డిబి అంటే μ0 I by 4 pi r, μ0 I by 4 pi small r into cos theta into d theta. So μ0 I by 4 pi r is constant, you write outside. Integral cos theta d theta అంటే sin theta నే కదా. లిమిట్స్ మైనస్ ఆల్ఫా టు ఆల్ఫా, ఇది మైనస్ ఆల్ఫా టు బీటా. So that is equal to μ0 by 4 pi r into first upper limit sin beta, lower limit minus of sin minus alpha. Therefore magnetic connection at this point due to finite straight current carrying conductor B is equal to μ0 by 4 pi
ఇంటూ ఐ బై ఆర్, ఇక్కడ ఐ ఉండాలి కదండి, ఐ బై ఆర్ ఇంటూ ఇది మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ సైన్ ఆల్ఫా అయిపోతుంది కదా, సైన్ ఆల్ఫా ప్లస్ సైన్ బీటా. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ magnetic induction at any point due to straight finite current carrying conductor. In this formula, I is the current passing through the conductor, R is the perpendicular distance of the point from the straight conductor, alpha beta are the angles made by the line joining the upper end and lower two ends of the conductor with normal drawn onto the conductor from the point where magnetic induction to be determined. Okay, that is the case. So we have to remember this formula. That is very, very important formula. mu naught by 4 pi into I by R into sin alpha plus sin beta. అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, నోట్ చేయండి. ఎరేజ్ చేయొచ్చా? Sir, 1 minute. Yes, sir. ఓకే ఓకే, నోట్ చేయండి. Sir, 1 minute. ఓకే ఓకే, నోట్ చేయండి. మీకు ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ పంపించినట్టు నా పీడిఎఫ్ లో ఉన్నాయమ్మా ఇవి. ఓకే, రఫ్ చేయండి సార్. ఓకే okay, now you see, in case of finite straight current carrying conductor at a perpendicular distance smaller, the magnetic induction B is equal to, we derived mu naught by 4 pi into I by R into sin alpha plus sin beta. సిద్ధార్థ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది చూడండి, మ్యూట్ చేయి సిద్ధార్థ. ఓకే, sin alpha plus sin beta. Okay, this is the formula we derived. Now second one, magnetic induction due to, B means magnetic induction due to straight finite, ఇక్కడ straight finite current carrying conductor at any point ఇది. ఇప్పుడు B magnetic induction due to straight finite current carrying conductor at middle ఇటు చూడండి. టీతా పై బై 2 తీసుకోవచ్చు కదా సార్? ఏనా టీతా పై బై 2 తీసుకుంటే అయిపోద్ది కదా సార్ అప్పుడు, అంటే ఆల్ఫా బీటా చూడు, అవునా కాదు చూడు ఒకసారి. ఇది I, ఇట్ ఈస్ ద ఫైనైట్ కండక్టర్ క్యారీస్ ద కరెంట్ I. సో దీని లెంత్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి L అనుకుందాం. ఎట్ ద మిడిల్ అంటే ఈ మిడ్ పాయింట్ దగ్గర, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కావాలి. ఈ పాయింట్ ని తర్వాత ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి స్ట్రైట్ కండక్టర్ మీద డ్రా చేసిన పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఇది, డిస్టెన్స్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఈస్ R. ఇప్పుడు ఎట్ ద మిడిల్ వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కదా, ఎట్ ద మిడిల్ ఈ పాయింట్ ని ఈ ఎన్ని జాయిన్ చేస్తే ఒక లైన్ డ్రా చేయండి, ఈ పాయింట్ ని ఎన్ని జాయిన్ చేస్తే ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. ఎందుకంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలంటే మరి, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అంటే ఫార్ములా ఇదేగా జనరల్ గా. ఎట్ ద మిడిల్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఈ నార్మల్ తో ఈ ఎండ్ ని, అప్పర్ ఎండ్ ని ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ చేసే యాంగిల్ ఆల్ఫా, ఇది బీటా కదా. ఆల్ఫా బీటాస్ ఎట్లా ఉంటాయి ఇక్కడ మిడిల్ కాబట్టి, ఇది ఆల్ఫా బీటా రెండు ఎట్లా ఉంటాయి, సేమా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయా? సేమ్ సార్. సేమ్ ఉంటాయి, అది ఇంపార్టెంట్, సేమ్ ఉంటాయి. దేర్ ఫర్ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసేది ఇక్కడ
So from this, magnetic conduction is equal to mu naught by 4 pi into I by R into sin alpha plus sin beta. Sin beta అంటే sin alpha నే ఇది కూడా. That is equal to mu naught by 4 pi into I by R into 2 sin alpha. Of course, 2 cancel చేసేసుకోవచ్చు. This is the formula for magnetic induction at the middle of the finite current carrying conductor at a perpendicular distance small r. Okay, next. Third one, జాగ్రత్తగా డయాగ్రామ్ చూడండి. It is the finite straight current carrying conductor. Finite straight current carrying conductor carries the current I. ఇక్కడ మిడిల్ కాకుండా ఇక్కడ ఎక్కడో పాయింట్ ఇచ్చాడు, అవుట్ సైడ్ కండక్టర్ ఇక్కడ ఎక్కడో పాయింట్ ఇచ్చాడు. ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ కావాలి. దట్ ఈస్ అవర్ ఎయిమ్. మనకి ఇమీడియట్ గా మరి ఈ ఫార్మ్ స్ట్రెయిట్ కండక్టర్ డ్యూ టు స్ట్రెయిట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్, వాట్ పారామీటర్స్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఎట్ దట్ పాయింట్? టెల్ మీ ఫ్రమ్ దిస్ ఫార్ములా. ఏమేం కావాలి దీంట్లో? ఐ ఇచ్చేసాడు, ఐ వాడే ఇచ్చేసాడు, ఐ ఓకే. ఇంకేం కావాలి? mu naught by 4 pi constant. So we need alpha, beta and r now. Yes, alpha, beta find out alpha r కనుక్కోవాలి ఫస్ట్. r find out చేయాలంటే the point where the magnetic conduction to be determined, from that point the perpendicular distance of that point from the straight current carrying conductor కావాలి. అవునా? r అంటే అదేగా. In this formula small r means perpendicular distance of the point from the straight current carrying conductor. ఓకేనా? ఆ డిస్టెన్స్ కావాలి. మరి ఇక్కడ నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఏ పాయింట్ ఏ లైన్ డ్రా చేసినా we cannot draw the perpendicular line from this point onto the straight line. అవునా? అందుకని ఈ లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఈ లైన్ ని డౌన్వర్డ్స్ డైరెక్షన్ ఎక్స్టెండ్ చేయండి. ఇక్కడ నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ దీని మీద డ్రా చేయండి. దిస్ ఈస్ ద పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రాన్ ఆన్ టు దిస్ లైన్ ఆన్ టు ది స్ట్రెయిట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్. ఓకే, దిస్ లెంత్ ఆఫ్ దిస్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్ ఫ్రమ్ ది స్ట్రెయిట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్. ఓకేనా? ఆర్ వచ్చేసిందిగా. ఇప్పుడు ఆర్ వాడిస్తాడు. ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ స్ట్రెయిట్ కండక్టర్ కి ఈ పాయింట్ కి మధ్య గల పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇది వస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేం కావాలి? ఆర్ వచ్చేసింది. ఇంకా ఇంకేం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఆల్ఫాబెట్. ఆల్ఫాబెట్ ఎట్లా వస్తాయి మనకి? ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఆ పాయింట్ ని అప్పర్ లోయర్ ఎండ్స్ ని జాయిన్ చేసే లైన్స్ ఈ నార్మల్ లైన్ తో చేసే యాంగిల్స్ కనుక్కోవాలి. అంతేగా? ఆల్ఫా బీటా ఆర్ ది యాంగిల్స్ మేడ్ బై ద లైన్స్ జాయినింగ్ ద పాయింట్ అండ్ ద అప్పర్ అండ్ లోయర్ ఎండ్స్ విత్ ద నార్మల్ లైన్. ఇక్కడ అప్పర్ ఎండ్ ఇది, లోయర్ ఎండ్ ఇది. ఈ అప్పర్ ఎండ్ ని పాయింట్ ని జాయిన్ చేస్తే ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. అప్పర్ ఎండ్ ని లోయర్ ఎండ్ ని జాయిన్ చేస్తూ ఒక డాటెడ్ లైన్ డ్రా చేయండి ఇట్లా. తర్వాత లోయర్ ఎండ్ ని ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేస్తూ ఇంకో లైన్ డ్రా చేయండి. మీకు లోయర్ ఎండ్ కి నార్మల్ కి మధ్య లోయర్ ఎండ్ ని ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేస్తే నార్మల్ తో చేసే యాంగిల్ బీటానా ఆల్ఫానా మనం అనుకుంది ఇక్కడ? ద యాంగిల్ బిట్వీన్ ద లైన్ జాయినింగ్ ద పాయింట్ అండ్ ద లోయర్ ఎండ్ విత్ నార్మల్ లైన్ బీటా కదా అనుకుంది. లోయర్ ఎండ్ ని ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ నార్మల్ తో చేసే యాంగిల్ బీటా. కాబట్టి లోయర్ ఎండ్ ని ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ నార్మల్ తో చేసే యాంగిల్ అంటే ఇది, దిస్ ఈజ్ బీటా. తర్వాత అప్పర్ ఎండ్ ని ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ నార్మల్ తో చేసే యాంగిల్ అంటే ఇది కదా, ఇది ఆల్ఫా అనుకున్నాం. ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో ఉన్న పారామీటర్స్ అన్ని వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసేయండి. అక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఎట్ దట్ పాయింట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు mu naught by 4 pi into I by R into sin ఆల్ఫా పాజిటివా నెగిటివా? మనం ఈ ఫార్ములా డిరైవ్ చేసేప్పుడు ఆల్ఫా ఎటువైపు అయితే తీస్తున్నామో అదే డైరెక్షన్ ఉందా, డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ ఉందా? అప్పర్ ఎండ్ ని ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ ఒకసారి వినండి. అప్పర్ ఎండ్ ని ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ నార్మల్ తో చేసే యాంగిల్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఆల్ఫా ఉంది. అంటే నార్మల్ ని రిఫరెన్స్ గా తీసుకోవాలి. నార్మల్ నుంచి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఈ లైన్ ఉంది కదా ఆల్ఫా యాంగిల్ చేస్తూ. కాబట్టి ఆల్ఫా పాజిటివా నెగిటివా? ఇక్కడ అట్లాగే ఉందిగా. నార్మల్ లైన్ తో క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఆల్ఫా యాంగిల్ చేస్తే ఈ లైన్ జాయినింగ్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఆల్ఫానే. మరి వాట్ అబౌట్ బీటా? వాట్ అబౌట్ బీటా? ప్లస్సా మైనస్సా? మైనస్. ఇక్కడ నార్మల్ తో లోయర్ ఎండ్ ని ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేస్తే నార్మల్ తో చేసే యాంగిల్
యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో బీటా యాంగిల్ చేస్తుంది. మరి ఇక్కడ ఈ లోయర్ ఎండ్ ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ నార్మల్ తో చేసే యాంగిల్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఉంది. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఈ Yes. ఫార్ములా డిరైవ్ చేసేటప్పుడు తీసుకున్న డైరెక్షన్ కి ఆపోజిట్ గా ఉంది కాబట్టి మనం బీటా ప్లేస్ లో మైనస్ రాయాలి. మైనస్ బీటా. సైన్ ఆఫ్ మైనస్ బీటా రాయాలి. అది దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దేర్ ఫోర్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0/4 ఇంటూ I/R ఇంటూ sin alpha minus sin beta. This is the formula. Very, very important. Okay, what is the SI unit of the magnetic induction? Tesla. What is Weber per meter square or Tesla? Tesla or Weber per meter square, that is the SI unit of the magnetic induction. Note change. తర్వాత ఇక్కడ సైన్ ఆల్ఫా వాల్యూ ఎంత అండి? సైన్ ఆల్ఫా ఇక్కడ 45. సైన్ ఆల్ఫా 1/2. 45. నో, వీ కెనాట్ సే 45. సైన్ ఆల్ఫా అంటే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో ఈ లెంత్ ఎంత అండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి? L/2. L/2 Yeah. సార్. L/2. ఇది R అని తెలుసు. దేర్ ఫోర్ సైన్ ఆల్ఫా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ అంటే L/2 బై హైపోటెన్యూస్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ R స్క్వేర్ ప్లస్ L/2 హోల్ స్క్వేర్ కదా. అంటే ఒక్కోసారి ఇట్లా కూడా ఇస్తాడు, ఈ వాల్యూ ఇవ్వడు మనకి, ఆల్ఫా ఇవ్వడు, ఇట్లా లెన్స్ ఇస్తాడు. అప్పుడు సైన్ ఆల్ఫా అంటే ఈ ఫార్ములా రాసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా? అవి నోట్ చేసుకోండి. తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అనొచ్చు, లేదా ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ స్ట్రెంత్ అని కూడా అనొచ్చు. మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు ఇన్ఫైనైట్లీ లాంగ్, ఇన్ఫైనైట్ లాంగ్ అనొచ్చు, లాంగ్ అనొచ్చు. స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఎట్ ద మిడిల్. అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫైనైట్ లాంగ్ అంటే ఇన్ఫైనైట్ లాంగ్ వైర్ మనం డ్రా చేయలేం కాబట్టి ఫస్ట్ డాటర్ లైన్స్ డ్రా చేసేయండి, తర్వాత స్ట్రైట్ లైన్ కొంత లెంత్ డ్రా చేయండి, ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ డాట్స్ డ్రా చేయండి. అంటే this wire is extend up to infinity here also, up to infinity here also. This is a straight conductor which carries the current say I at the middle. ఇక్కడ ఎక్కడో మధ్యలో ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ కావాలి. ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ యు డ్రా ఏ పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ఆన్ టు ది ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్. ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ అనొచ్చు, లాంగ్ స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ అన్నా కూడా ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్. ఈ పాయింట్ కి ఈ ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ కండక్టర్ కి మధ్య గల పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ స్మాల్ ఆర్ అనుకుందాం. Okay, what is the magnetic induction at that point? B is equal to straight finite conductor వల్ల magnetic induction ఫార్ములా మనకు తెలుసు కదా. స్ట్రైట్ ఫైనైట్ కండక్టర్ వల్ల magnetic induction ఫార్ములా మనకు తెలుసు, μ0/4 ఇంటూ I/R ఇంటూ sin alpha plus sin beta. ఇది జనరల్ ఫార్ములా. అయితే ఇప్పుడు R అంటే ఓకే ఇచ్చేసాడు, I తెలుసు, ఆల్ఫా బీటా కావాలి. ఆల్ఫా అంటే అప్పర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ ని, స్ట్రైట్ కండక్టర్ ని ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ ఈ నార్మల్ తో చేసే యాంగిల్. ఇక్కడ ఇది మిడిల్ కాబట్టి, ఇది ఇన్ఫైనైట్ లాంగ్ కండక్టర్ కాబట్టి దిస్ ఎండ్ అప్పర్ ఎండ్ ఈజ్ ఎక్స్టెండ్ అప్ టు ఇన్ఫినిటీ. ఆ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో ఈ పాయింట్ ని, ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న ఈ ఎండ్ ని ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేస్తే లైన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దీని ప్యారల్ గా ఉంటుంది కదా. అప్పుడు ఈ లైన్ కి నార్మల్ కి మధ్య యాంగిల్ ఆల్ఫా. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ 90 కదా ఇక్కడ. సిమిలర్లీ లోయర్ ఎండ్ కూడా ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పాయింట్ ని లోయర్ ఎండ్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ కూడా ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో మీట్ అవుతాయి కాబట్టి ఈ రెండు ప్యారల్ గా ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా. సో దిస్ ఇస్ బీటా. బీటా ఇస్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 90. అవి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు μ0/4 ఇంటూ I/R ఇంటూ sin 90 ప్లస్ sin 90. 2 సార్. 2 ఇక్కడ 4 ఉంది కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేసేస్తే B ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ0/2 ఇంటూ I/R. సో డ్యూ టు లాంగ్ స్ట్రైట్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఎట్ ఇట్స్ మిడిల్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇస్ μ0/2 ఇంటూ I/R. μ0/2 ఇంటూ I/R. నోట్ చేయండి సార్. ఇన్ఫినిట్ లెంత్ ఉన్న వైర్ కి మనం మిడిల్ పాయింట్ కనుక్కోలేం కదా సార్. అందుకనే ఇటు ఇన్ఫినిటీ తీసుకున్నాం మనం.
అదిగా థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్, ఇటు ఇన్ఫినిటీ తీసుకుని చేయటం అంతే. ఇన్ఫినిటీ అనేది ఇన్ఫినిట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇన్ఫినిటీ తీసుకుంటే ఇటు ఎట్లా ఇన్ఫినిటీ తీసుకుంటారంటే ఇన్ఫినిటీ అనేది ఇక్కడ వరకు ఉంటుందని మనం చెప్పలేం. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇన్ఫినిటీ తీసుకుంటే ఇటు నుంచి ఇన్ఫినిటీ తీసుకుంటాం. తీసుకుంటే ప్యారలల్ అయిపోతాయి కదా సార్ అవి. ఏంటన్నా 90 degrees తీసుకుంటే ప్యారలల్ అవుతాయి కానీ అక్కడ అవునమ్మా. ఈ పాయింట్ ని నాన్న మ్యూట్ చేయండి, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. సాయి మ్యూట్ చేయి. సాయి, ఈ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న ఈ ఎండ్ ని ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్యారల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్ఫా 90 తీసుకున్నాం అందుకనే. అట్లాగే బీటా కూడా. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్. Magnetic induction B due to long straight current carrying conductor near one end. So magnetic induction due to long straight current carrying conductor at near one end. ఇది ఒక ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ కండక్టర్ అండి. ఇది ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ కండక్టర్ క్యారీస్ ద కరెంట్ I. డ్యూ టు దిస్ కరెంట్ క్యారింగ్ స్ట్రైట్ లాంగ్ కండక్టర్ నియర్ వన్ ఎండ్, ఒక ఎండ్ కి నియర్ గా ఉన్న పాయింట్ దగ్గర అంటే ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్? దట్ ఈస్ ద కేస్. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి నియర్ వన్ ఎండ్ కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ దీని మీద డ్రా చేస్తే అది లోయర్ ఎండ్ ని పాస్ అవుతూ వెళ్తుంది కదా. అప్పుడు ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది పాయింట్ ఫ్రమ్ ది కండక్టర్, కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ R అనుకోండి. ఇక్కడ ఆల్ఫా ఎంత, బీటా ఎంత? ఆల్ఫా బీటా 90. ఎంత? ఆల్ఫా 90 బీటా 0. ఆల్ఫా 90 బీటా 0. ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ దీనికి ప్యారల్ గా ఉంటుంది. అప్పర్ ఎండ్ ని ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ ఇది ఇన్ఫినిట్ లెంత్ కాబట్టి లాంగ్ అంటే ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ అని. లాంగ్ ఈ అప్పర్ ఎండ్ ని తర్వాత ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ ఈ కండక్టర్ కి ప్యారల్ గా వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90. మరి బీటా అంటే ఈ లోయర్ ఎండ్ ని ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ ఇదే నార్మల్ లైన్ తో చేసే యాంగిల్ అంటే రెండు కోయిన్సైడ్ అవుతాయి కాబట్టి బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 ఇక్కడ. Therefore alpha is equal to 90 degree and beta is equal to 0 degree. Therefore magnetic induction at that point B is equal to mu naught, general form is రాసాను ఫస్ట్, mu naught by 4 pi into I by R into sin alpha అంటే 90 plus sin beta అంటే sin 0. Therefore that implies B is equal to ఇక్కడ 1 కదా, so mu naught by 4 pi into I by R. ఇక్కడేమో ఎట్ ద మిడిల్ ఏమో mu naught by 2 pi I by R, ఎట్ నియర్ వన్ ఎండ్ అయితేనేమో mu naught by 4 pi I by R. దీని నుంచి B is ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు R ఏనా? ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ కండక్టర్ నుంచి R డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ దట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు R. 10 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ సో అయితే 20 సెంటీమీటర్ డిస్టెన్స్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎంత అన్నప్పుడు B is ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు R కాబట్టి B1 by B2 is equal to R2 by R1 కూడా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ. B1 by B2 is equal to R2 by R1. Similarly here also. ఇది నోట్ చేయండి. Okay, there are two long conductors which are bent at right angles at its middle and they are arranged as shown in the diagram. Here exactly at these points where they bent, the distance between these 2 points is equal to 2R and this point is the midpoint which is at a distance small r from this point, small r from this point.
at this point, what is the net magnetic connection due to these two conductors? That is the question they asked. First of all, tell me, due to this part, what is the magnetic connection here? Due to this part, due to this current carrying conductor up to this only, what is the magnetic connection at this point? 0. 0. Due to this part at this point, what is the magnetic connection? 0, sir. 0, sir. Same. 0 ఉంది. ఎందుకంటే మీకు ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పా ఫస్ట్ లో బయట సెవర్స్ లో అప్పుడు చెప్పా. At the magnetic connection at any point on the current carrying conductor or at any point on the line joining the current carrying conductor, magnetic connection is 0 because theta 0 కాబట్టి. ఓకే, ఈ పార్ట్ వలన magnetic connection 0 కాబట్టి ఇంకా ఇది లేదు మనకి. Only you take this long conductor, this long conductor. Due to this first long conductor, this point is near one end. అవునా? ఈ కండక్టర్ కి ఈ పాయింట్ వన్ ఎండ్ కి నియర్ గా ఉన్న పాయింట్ అవుతుంది కదా. దీనివల్ల ఇక్కడ magnetic connection ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది చెప్పండి. దీనివల్ల ఇక్కడ magnetic connection B1 అనుకోండి, దీనివల్ల magnetic connection B2 అనుకుంటే, what is the direction of B1 here? B1 inwards or outwards? Outwards. Very good. B1 outwards. B2 Inwards, sir. Outwards only, sir. Yeah, both are Outwards. outwards. That is important point. ఈ డైరెక్షన్స్ మనకి తెలిస్తేనే ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలుగుతాం. నెక్స్ట్ వీక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఈ డైరెక్షన్ మీదే డిపెండ్ అవుతాయి ఎక్కువగా. మెజారిటీ ప్రాబ్లమ్స్ డైరెక్షన్ తెలిస్తేనే ప్రాబ్లమ్ చేయగలుగుతాం, లేకపోతే లేదు. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, ఈ కండక్టర్ గుండా పాస్ అయ్యే కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ కావాలి. కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ ప్రకారం కరెంటు ఫ్లో అయ్యే డైరెక్షన్ థంబ్ను ఉంచాలి, మిగిలిన ఫింగర్స్ ని ఇక్కడ ఉంచాలి. అంటే ఇట్లా ఉంచితేనే పాసిబిలిటీ ఉండేది. నువ్వు ఇట్లా ఉంచాలంటే పాసిబిలిటీ ఉండదు, ఎందుకంటే థంబ్ అప్వర్డ్స్ ఉంది, కరెంట్ ఇటువైపు ఉంది కాబట్టి అట్లా పాసిబిలిటీ లేదు. కాబట్టి ఇట్లా ఉంచాలి, మిగిలిన ఫింగర్స్ ని ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉంచాలి. అప్పుడు కర్లీ చేసే డైరెక్షన్ అంటే ఇటువైపు అంటే అవుట్వర్డ్సేగా. అట్లాగే దీనికి కూడా అవుట్వర్డ్స్ వస్తుంది చూడండి. కరెంట్ ఫ్లో అయ్యే డైరెక్షన్ తమ్ము నుంచి మిగిలిన ఫింగర్స్ ని ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉంచాలి. అంటే ఇట్లాగే ఉంచేది, కర్లీ చేసే డైరెక్షన్ అవుట్వర్డ్స్ కాబట్టి రెండు అవుట్వర్డ్స్ అన్నప్పుడు ఈ రెండు కండక్టర్స్ వలన, రెండు ఇన్ఫైనైట్ కండక్టర్స్ వలన ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ B1 B2 కనుక్కుని రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి దేర్ఫోర్ నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ B net is equal to B1 plus B2 as both are in the same direction. ఒకవేళ దీంట్లో కరెంట్ ఇటువైపు ఉందనుకోండి, I2 దీనికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఇన్వర్స్ వస్తుంది, B1 అవుట్వర్డ్స్ వస్తుంది. అప్పుడు B1 B2 లో B2 గ్రేటర్ అయితే B2 మైనస్ B1 రాయండి, B1 గ్రేటర్ అయితే B1 మైనస్ B2 రాయండి. అది ఓకేనా? సో దేర్ఫోర్ B net is equal to, tell me, B1 అంటే డ్యూ టు దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ అట్ దిస్ పాయింట్ mu naught by 4 pi into వెరీ గుడ్, mu naught by 4 pi into I1 by ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ R. ఒకవేళ ఈ రోజు మధ్య డిస్టెన్స్ R ఇచ్చాను అనుకోండి, అప్పుడు ఇది R/2 ఇది R/2 రాసుకుంటాం. ఓకేనా? ప్లస్ రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఏగా. B2 అంటే mu naught by 4 pi into I1, ఇది I2 by R. దట్స్ ఆల్. దిస్ ఈస్ ద నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్. నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ అవుట్వర్డ్స్ ఇన్వర్డ్స్ outwards, sir. రెండు అవుట్వర్డ్స్ కాబట్టి నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ కూడా అవుట్వర్డ్స్. B net దగ్గర వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఎక్కడ అదే B net దగ్గర ఇక్కడ నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ కావాలంటే దీని వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ కనుక్కోవాలి, దీని వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ కనుక్కుని ఆ డైరెక్షన్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే యాడ్ చేయాలి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే సపరేట్ చేయాలి. ఇక్కడ దీని వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ అవుట్వర్డ్స్ ఉంది, దీని వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ అవుట్వర్డ్స్ ఉంది కదా ఈ పాయింట్ దగ్గర, కాబట్టి రెండింటిని యాడ్ చేయాలి, అంటే B1 plus B2. ఓకే సార్. ఓకే నెక్స్ట్ సార్ రెండు ఓకే సార్ అర్థమైంది సార్. చెప్పండి. I2 రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయి కదా సార్, అవి ఎక్కడ నీకు ఆ డయాగ్రామ్ లో అవి ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది మనకు అనవసరం అమ్మా. ఈ పాయింట్ దగ్గర వీటి వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, డైరెక్షన్స్ ఇవేగా, అది మెయిన్. ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, నీకే అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాం అట్లాగే. Seventh one. There are two long conductors which are parallel to each other. We have taken two long conductors which are parallel to each other, carries the currents in the same direction, different currents in the same direction. The distance between perpendicular distance between these two parallel straight long current carrying conductors is D.
Okay, then where the null point is formed, null point, seventh one null point అండి, null point లేదా neutral point. Null point means the point in a magnetic field or electric field where the net intensity of electric field or net magnetic induction becomes zero. That point is called null point. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపల ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ జీరో అవుతుందో ఆ పాయింట్ ని నల్ పాయింట్ అంటాం. అట్లాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లోపల ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే నెట్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ జీరో అవుతుందో దాన్ని న్యూట్రల్ పాయింట్ లేదా నల్ పాయింట్ అంటాం. ఇక్కడ నల్ పాయింట్ when the two long conductors carries the currents in the same direction, then where the null point is formed. రెండు కండక్టర్స్ వల్ల నెట్ ఇండక్షన్ జీరో సార్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు సార్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు అది ఎక్కడ ఈక్వల్ అవుతాయి? ఇక్కడ ఈక్వల్ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది, ఇక్కడ ఈక్వల్ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. మిడిల్ సార్, సార్ మిడిల్ సార్ ఆన్ ది లైన్ సార్. వెరీ గుడ్ మిడిల్. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర చూడండి, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఫస్ట్ కండక్టర్ వల్ల ఇక్కడ పనిచేసే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇన్వర్స్ అవుట్వర్డ్సా? సార్ ఇన్వర్ట్ సార్. ఇన్వర్స్ అంటే క్రాస్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దీని వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇన్వర్స్ అవుట్వర్డ్. వెరీ గుడ్. ఈ రెండు కండక్టర్స్ వల్ల ఈ పాయింట్ దగ్గర పనిచేసే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకవేళ ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినాయి అనుకోండి, నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ జీరో అనే అర్థం. రెండు ఈక్వల్ అయితే అప్పుడు నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా, రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి దే క్యాన్సిల్ ఈచ్ అదర్. అప్పుడు నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ బికమ్స్ జీరో. సో నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ జీరో కావాలి అంటే రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉండాలి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ పరంగా ఈక్వల్ గా ఉండాలి. ఆ పాయింట్ ని నల్ పాయింట్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ ద నల్ పాయింట్. ఇక్కడ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ కండక్టర్ ఎట్ వాట్ డిస్టెన్స్ నల్ పాయింట్ లైస్ అంటాడు, ఇది ఎక్స్ అనుకోండి. లేదు ఫ్రమ్ ది సెకండ్ కండక్టర్ ఎట్ వాట్ డిస్టెన్స్ నల్ పాయింట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ అంటాడు, ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్ అనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు మ్యూ అని ఫార్ములా రాయండి. Here, due to this long conductor, it is a midpoint. At the middle of this conductor, at this point, we have to find the magnetic induction. What is the formula for magnetic induction at the middle of the infinite long conductor? Tell me. mu naught by 2 pi into I by r. I by r. I అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ కండక్టర్ కాబట్టి I1 by r అంటే x perpendicular distance of this point from this conductor అంటే x కదా. సెకండ్ దీని వల్ల ఇక్కడ magnetic induction అంటే mu naught by 2 pi into I2 by R2 ఈ పాయింట్ కి దీనికి మధ్య డిస్టెన్స్ d minus x. ఓకే, d minus x, దట్స్ ఆల్. ఈ mu naught by 4 pi క్యాన్సిల్ చేసేయండి. సో I1 by x is equal to I2 by d minus x. ఇది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ పాయింట్ దగ్గర సరే నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ జీరో అయిందంటే అప్పుడు ఆ పాయింట్ కి ఈ కండక్టర్స్ మధ్య డిస్టెన్సెస్ R1 R2 లేదా R1 R2 అనుకుంటే I1 by R1 is equal to I2 by R2. అది ఫార్ములా. అది ఇంకా జామెట్రీని బేస్ చేసుకుని ఏ డిస్టెన్స్ వస్తే అవి నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇప్పుడు దీని నుంచి వాడు ఎక్స్ అడుగుతాడు. వాడు ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మనం. నెట్ నల్ పాయింట్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుందంటే I1 by R1 కూడా I2 by R2 కండిషన్ సాటిస్ఫై చేసే విధంగా నల్ పాయింట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది నల్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ కండక్టర్ అంటాడు. ఇది నల్ పాయింట్. దిస్ ఈస్ నల్ పాయింట్. నల్ పాయింట్ ఆర్ న్యూట్రల్ పాయింట్. ఓకే, సో దీని నుంచి ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. దీని నుంచి ఎక్స్ ఎట్లా వస్తుంది మనకి? క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. d minus x by x is equal to I2 by I1 కదా. d minus x by x is equal to I2 by I1. దీని నుంచి స్ప్లిట్ చేయండి. d by x is equal to 1 plus I2 by I1. therefore x is equal to d by 1 plus I2 by I1. అంటే మనకి ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం అండి. యాక్చువల్గా ఇట్లా అడుగుతాడు, ఆన్సర్ ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అయితే అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం. సో I1 by distance is equal to I2 by distance. అట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇంకోటి, suppose two long conductors carries the currents in opposite direction. Two long conductors carries the currents in opposite direction and these two conductors are parallel to each other at a separation d. Then in between these two conductors, is it possible to have null point here between them? No sir. No sir. ఈ రెండు కండక్టర్స్ వల్ల ఇక్కడ ఎక్కడ నల్ పాయింట్ ఫామ్ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉందా? అవ్వదు సార్. దీని వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ B1 ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? ఇన్వర్స్. దీని వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇక్కడ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? ఇన్వర్స్ అంటే రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయి కాబట్టి నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ జీరో కాదు కదా, కాబట్టి ఇక్కడ నల్ పాయింట్ ఫామ్ కాదు. ఇక్కడ B1 ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? అవుట్వర్డ్ సార్. వెరీ గుడ్. B2 Inward sir. ఇక్కడ సార్ B1 ఇన్వర్స్ B2 అవుట్వర్డ్ సార్. B1 ఇన్వర్స్ B2 అవుట్వర్డ్. ఓకే, ఇవి డైరెక్షన్స్ అండి. అయితే ఇక్కడ మీకు
I1 గ్రేటర్ దెన్ I2 అనో ఏదో ఇస్తాడు, I2 గ్రేటర్ దెన్ I1, I1 గ్రేటర్ దెన్ I2 అనో ఏదో ఇస్తాడు, I1 గ్రేటర్ దెన్ I2 ఇచ్చాడు అంటే వాడు వాల్యూస్ ఇస్తాడు కాబట్టి తెలుస్తుందిగా మనకి I1 I2 రిలేషన్. అయితే ఇక్కడ నల్ పాయింట్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ no doubt in this case as the magnetic induction here or in opposite direction, there is a possibility to have null point here or here where it is formed. No doubt outside the two conductors at nearer to one end, nearer to one conductor, magnetic induction becomes zero. అయితే ఇక్కడ దేని యొక్క magnitude అయితే the conductor, the point nearer to the conductor through which the magnitude of the current is small, nearer to that conductor whose current is small in magnitude, nearer to that conductor net magnetic induction becomes zero. ఇక్కడ I2 స్మాల్ కాబట్టి ఈ స్మాల్ కరెంట్ ఫ్లో అయ్యే కండక్టర్ నియరర్ గా ఉన్న పాయింట్ దగ్గర నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ జీరో అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది. ఇక్కడ జీరో కాదు ఎట్టి పరిస్థితిలో, ఇక్కడ I2 స్మాల్ అని తీస్తున్నాం కాబట్టి. అప్పుడు ఫస్ట్ కండక్టర్ నుంచి ఇక్కడ నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ జీరో అవడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద నల్ పాయింట్. ఇది నల్ పాయింట్ రాదు, ఇక్కడ నల్ పాయింట్ అనేది రాదు, ఇక్కడే నల్ పాయింట్ వస్తుంది. దేని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయితే, ఏ కరెంట్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అయితే స్మాలర్ గా ఉంటుందో దానికి నియరర్ గా ఉన్న పాయింట్ దగ్గర నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ జీరో అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు వాడు అడిగింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది నల్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ది ఫస్ట్ కండక్టర్ అంటాడు. అంటే ఇక్కడ నుంచి నల్ పాయింట్ గల డిస్టెన్స్ అడుగుతాడు. అప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి ఇది ఎక్స్ అనుకోండి, ఇది ఎక్స్. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ రాయొచ్చు, B1 = B2 కాబట్టి ఈ పాయింట్ దగ్గర B1 = B2. మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ ఫార్ములా రాయొచ్చు, లేదా ఈ కండిషన్ కూడా రాయొచ్చు. I1 by distance of this point from this conductor is x కదా అనుకుంది, is equal to I2 by B plus X. yeah, that's all, D plus x. ఎందుకంటే ఇది D plus x, సారీ x minus d sir. యా x minus d. X minus D, sir. ఇది x కదా నాన్న, దాంట్లో నుంచి d సపరేట్ చేయి, అప్పుడు ఈ డిస్టెన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి d minus x, సారీ x minus d కదా, x minus d, x minus d. దీని నుంచి x క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఇంకా. సో ఈ టైప్ లో ప్రాబ్లం చేస్తారుగా మీరు ఇంకా. ఎస్ సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ లాస్ట్ 2 minutes అండి. సార్ సేమ్ పై ఫార్ములా లాగానే వచ్చి 1 మైనస్ వస్తుంది కదా సార్ అక్కడ. మైనస్ వస్తుంది, అది మైనస్ ఆ ప్లస్ అనేది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. అందుకని మనం బెటర్ టు రైట్ లైక్ దిస్ అండ్ దెన్ యూ సింప్లిఫై దమ్. ఓకే, అంతేగాని ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోవద్దు, ఫార్ములాని ఈ టైప్ లో గుర్తుపెట్టుకోవద్దు అసలు. జస్ట్ I1 by R1 = I2 by R2 ఆ టైప్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏది నల్ పాయింట్ కండిషన్ కి. అక్కడ అక్కడ 8th పాయింట్ లో I1 by X అక్కడ I1 by X plus D కదా సార్ వచ్చేది. ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ కండక్టర్ నుంచి నల్ పాయింట్ కల్ డిస్టెన్స్ అడిగాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఇది x అనుకున్నాం. అప్పుడు I1 by ఈ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I2 by ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అంటే ఈ x లో నుంచి d సపరేట్ చేస్తే ఈ డిస్టెన్స్ వచ్చేది. ఓకే, నెక్స్ట్ స్క్వేర్ లూప్ అండి, స్క్వేర్ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్. స్క్వేర్ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ carries the current I. It is one square loop having side A. Of course square loop కాబట్టి డెఫినెట్ గా అన్ని సైడ్స్ A ఉంటాయి. carries the current I. Then exactly at the middle or at the midpoint of the square loop, what is the net magnetic induction? That is the case. It's only you treat that these are the 4 straight finite conductors. అవునా? Square is the combination of the 4 straight finite current carrying conductors. ఈ స్ట్రైట్ కండక్టర్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? ఈ స్ట్రైట్ కండక్టర్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? అవుట్వర్డ్స్. ఇన్వర్స్ కదమ్మా, అవుట్వర్డ్స్ చెప్పింది ఎవరు? ఇప్పుడు చూసుకోండి, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఆ రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్. కరెంట్ క్లాక్ వైస్ తీసుకున్నారు ఎందుకు సార్ అక్కడ? మన ఇష్టం, ఏదో ఒకటి తీసుకోమ్మా, ఏ డైరెక్షన్ తీసుకోవచ్చు. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా అంతే. ఓకే, ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. నీకు ఒకవేళ కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో తీసుకుంటే దీనివల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇన్వర్స్, లేదు ఇటువైపు తీసుకున్నాం అనుకో, ఇటువైపు తీసుకుంటే దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇక్కడ అవుట్వర్డ్స్ ఉంటుంది అంతే. ఓకేనా? దీనివల్ల ఇన్వర్స్, మరి దీనివల్ల ఈ పాయింట్ దగ్గర దానివల్ల కూడా ఇన్వర్సే సార్. దీనివల్ల ఇన్వర్సే సార్. సేమ్ సార్, ఇన్వర్సే సార్. సేమ్ అంటే
4 sides వల్ల మ్యాట్ కనెక్షన్ ఇక్కడ ఇన్వర్సే ఉంటుంది. తర్వాత ఒక్కొక్క సైడ్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాట్ కనెక్షన్ ఎంత ఉంటుందో 4 sides వల్ల కూడా మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ అంతే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ సైడ్ ఆల్ ఆర్ సేమ్ ఐడెంటికల్ అండ్ సేమ్ డిస్టెన్స్. ఇక్కడ నుంచి ఎంత పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఈ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇది కానీ అన్ని సేమే కాబట్టి డ్యూ టు వన్ సైడ్ వాట్ ఎవర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ అట్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ లూప్, డ్యూ టు ఆల్ ది సైడ్స్ ద మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్షన్ ఇది సేమ్ and both moreover they Total lie name- along the same ఆపోజిట్ direction. డైరెక్షన్ సార్. with respect to one side find out చేసి 4 times multiply Yeah, చేస్తే that's all. That is very good. Okay, that is only we have to do. So one side వల్ల magnetic conduction కనుక into 4 రాసేయండి. That's all. Due to finite conductor at this point, what is the magnetic conduction అంటే mu naught by 4 pi 4 pi into into I I by r. First you write r. First r రాయండి. R of sin Sin alpha. theta one by- Sin alpha అంటే ఈ యాంగిల్ ఎంత? 45 సార్. Yeah, 45. Alpha 45 beta. సార్. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ 45 రాయొచ్చా? ఎందుకంటే sir. డెఫినెట్ గా ఇది యాంగులర్ బై సెక్టార్ అంటే ఇది 45, Sir. ఇది 90, ఇది 45 అవుతుంది కదా. అట్లాగే బీటా 45 కాబట్టి sin 45 ప్లస్ sin 40. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సింప్లిఫై చేస్తే ఏది వస్తుంది? 4 root 2 into ఇది root 2 రూట్ 2. ఓకే, mu naught I by pi 4 by r. r. pi r అంటే a by 2 రాయొచ్చు కదా, r అంటే a by 2 కదా. yes sir. ఇక్కడ r అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది సైడే కదా, సో a by 2 రాసేయండి. మనకు r ఇవ్వాల, a ఇచ్చాడు. mu naught I by pi into a by 2 into ఇక్కడ 1 by root 2 plus 1 by root 2 అంటే 2 by root అంటే root 2 కదా. therefore magnetic induction B is equal to mu naught by pi a into 2 root 2 అంతేగా. mu naught by pi a into 2 root 2. సరే, I కూడా ఉందిగా, mu naught I by pi a into 2 root 2. That is the answer. ఒక 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయండి, చిన్న నోట్ పాయింట్స్ అవి. ఒకటి చెప్పేసి ఆపిస్తాం. సార్ స్క్వేర్ లోపల నల్ పాయింట్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా సార్? లేదు అసలు. అంటే కరెంట్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే నల్ పాయింట్ ఫామ్ కాదు. అట్లా కాకుండా ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎనీ క్లోజ్ సర్క్యూట్ అని ఇక్కడ కరెంట్ ఇటువైపు, ఇక్కడ కరెంట్ ఇటువైపుకి అట్లా తీసుకున్నాం, అప్పుడు నల్ పాయింట్ ఫామ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. మనం తీసుకుంది ఓన్లీ లూపే కాబట్టి అన్నిటి వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటాయి కాబట్టి నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ 0 కాదు. ఒకవేళ కరెంట్ ఇటువైపు, ఇక్కడ కరెంట్ కూడా ఇటువైపు ఉందనుకోండి, దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇన్వర్స్ అయితే దీనివల్ల అవుట్వర్డ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఆపోజిట్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు క్యాన్సిల్ అవుతాయి. వాటి అలా డైరెక్షన్ flow బట్టి అవ్వదు తీసుకోవాలి. ఫ్లో అవ్వదు సార్, అలా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో, సేమ్ డైరెక్షన్స్ లో. సేమ్ డైరెక్షన్ సపోజ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ ది క్లోజ్ సర్క్యూట్ అని ఇట్లా బ్రాంచెస్ ఇచ్చాడు అనుకో, అప్పుడు నీ కరెంట్స్ ఇట్లా ఫ్లో అవచ్చుగా. ఎస్ సార్. అప్పుడు అటువంటి కేసెస్ లో పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకేనా సార్ సార్ ఇన్సైడ్ లూప్ కాకుండా 8th పాయింట్ లాగా బయటకు కూడా రావచ్చు సార్. ఏది ఇక్కడ కూడా కనుక్కోమని అనొచ్చు, దాన్నే ఉంది. ఇక్కడ కూడా కనుక్కోమనొచ్చు. నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎంత అంటాడు, లెందీ అయిపోతుంది అది, అందుకని చెప్పట్లా. వాడు కూడా ఇవ్వడు ఇట్లా. సార్ అంటే అటు సైడ్ ఆపోజిట్ దైన్ వరలే కదా సార్ వచ్చేది, పైన కింద వాటి మీద ఉండదు కదా దానికి. ఇటు చూడు, దీనివల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అడిగాడు అనుకో, దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కనుక్కోవాలి, దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కనుక్కోవాలి, డైరెక్షన్స్ చూసుకోండి. తర్వాత ఈ పాయింట్, ఈ ఫైనైట్ కండక్టర్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే ఈ యాంగిల్ ఇందాక చెప్పాక ఒక పాయింట్, సెకండ్ కేసు యాంగిల్స్ ప్రకారం దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కనుక్కోవాలి. దీనివల్ల కనుక్కుంటే దీనివల్ల కూడా అంతే ఉంటుంది, ఎందుకంటే సిమెట్రిక్ గా ఉన్నాయి ఈ రెండు కూడా అంతే ఉంటుంది. కాకపోతే డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది, దీనివల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇక్కడ ఇన్వర్స్ అండి, దీనివల్ల కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇన్వర్సే ఉంటాం. చూడండి ఇక్కడ కండక్టర్ తీసుకోండి, ఇట్లా ఇన్వర్సేగా ఉంది, దీనివల్ల ఇన్వర్సే కాబట్టి ఇక్కడ యాడ్ చేసేసుకోవాలి. దీనివల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అవుట్వర్డ్స్, దీనివల్ల ఇన్వర్స్. ఈ రెండింటి వల్ల ఇన్వర్స్ పనిచేస్తా ఉంది, దీనివల్ల ఇన్వర్స్, దీనివల్ల అవుట్వర్డ్స్. అన్నిటి యొక్క ఆల్జీబ్రాయిక్ సమ్మేషన్ తీసుకోండి, మైనస్ ఉంటే మైనస్ తీసుకోండి, ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ తీసుకోండి, యాడ్ చేసేయండి, అప్పుడు నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ వస్తుంది. అట్లాగే ట్రయాంగులర్ లూప్, ట్రయాంగులర్ కరెంట్ క్యారింగ్ లూప్ ఆఫ్ సైడ్ ఏ. ఇది ఒక ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అండి. సైడ్ ఇది ఏనే, అఫ్ కోర్స్ అన్ని ఏనే, క్యారీస్ ద కరెంట్ I in the same direction. Exactly at the centroid, what is the magnetic induction అన్నాడు. At the centroid, what is the magnetic induction? ఈ సైడ్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎంత అండి? ఈ సైడ్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇన్వర్స్ అవుట్వర్డ్స్ సార్ అవుట్వర్డ్స్ సార్. ఇన్సైడ్ సార్ ఇన్వర్స్ సార్.
But క్లాక్ sir, వైజ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ చూడండి ఇన్వర్సేగా. ఇన్వర్స్ సార్. దీనివల్ల but sir, ఇన్వర్స్ సార్. దీనివల్ల invert sir. ఇన్వర్స్, అన్నిటి వల్ల ఇన్వర్సే. కాబట్టి ఒక సైడ్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కనుక్కోండి, ఇంటూ 3 రాసేయండి అయిపోతుంది. నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ వన్ సైడ్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే μ0/4π ఇంటూ I/R. ఇక్కడ A by 3 డిస్టెన్స్ సపోజ్ A by R root 3, అనుకోండి. A by root 3. ఓకే రాద్దాం. R ఇంటూ ఈక్వల్ ట్రయాంగిల్ అని చెప్పలేదు కదా సార్. sin ఆల్ఫా ప్లస్ sin బీటా రాయాలి. sin ఆల్ఫా ప్లస్ sin బీటా, అదేగా జనరల్ ఫార్ములా. ఇక్కడ ఇది ఆల్ఫా అనుకుందాం, ఇది బీటా. సో sin ఆల్ఫా ప్లస్ sin బీటా డేటా సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఆల్ఫా బీటా 60 degrees సార్. ఇక్కడ μ0/4π ఇంటూ I/, వాట్ అబౌట్ R? A by root 3. A/√3. ఎస్, R is equal to A/√3. ఎందుకంటే ఇది √3A/2 కదా, సెంట్రాయిడ్. ఇది A, ఇది A/2 అంటే √3A/2 వస్తుంది. దాంట్లో 1/3 డిస్టెన్స్ ఇది ఏంటి? ఎస్ సార్. √3A/2 లో ఈ మొత్తం హైట్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ √3A/2 కదా, ఇది A/A, ఇది A/2 అంటే పైథాగరస్ ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఈ డిస్టెన్స్ అంటే √A² - A² / 4 అంటే √3A/2. దాంట్లో 1/3 డిస్టెన్స్ ఇది A/2 root 3. A/2√3 వస్తుంది కదా నాన్న. ఓకే కరెక్ట్ కదా? ఇది 2/3 Yes, డిస్టెన్స్ sir. కదా, ఇది 1/3 అంటే A/2√3 కదా వచ్చేది. ఓకే, ఆర్ యు షూర్? ఎస్ సార్. Sure sir. రైట్. A/R అంటే A/2√3 అట్లా ఉంచేసేయండి ఇంటూ సైన్. ఈ యాంగిల్ కావాలి మనకి. ఇక్కడ 30 అని తెలుసు, ఎందుకంటే ఇది బైసెక్టార్ కదా. ఇది 30, రాసుకోండి సార్. సార్ 30 96 30 degrees ఇది 120 అవుతుందిగా. ఇది 60 అంటే మొత్తం ట్రయాంగిల్ యాంగిల్ 180 కాబట్టి ఇది 120 అవుతుంది. 120 అయినప్పుడు దాంట్లో ఇది బైసెక్టార్ కాబట్టి ఇది 60 అవుతుంది, 60 degrees ఇది sir. 60 అవుతుంది. ఓకే, దేర్ ఫోర్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 డిగ్రీ. సో sin 60 ప్లస్ sin 60, root 3 సార్. sin 60 plus sin 60, since alpha is equal to beta is equal to 60 degree. Therefore, B is equal to 3 into μ0/4π into I into 2√3/A into √3/2 √3/2 అంటే √3. Okay, therefore, ఇక్కడ 2 2s are cancel. Therefore, B is equal to μ0/2π 9 μ0 9 μ0 9I/A. A. ఓకే అంతేనా? μ0/2π ఇంటూ √3 ఇంటూ √3 3 ఇంటూ 3 9I/A. సో ఇది ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? ఇన్వర్స్ అవుట్వర్డ్స్? ఇన్వర్స్ సార్ ఇన్వర్ట్ సార్. ఇన్వర్ట్ సార్. ఇన్వర్స్. ఇన్వర్ట్. ఓకే, నోట్ చేయండి. సార్ లాస్ట్ పాయింట్ అండి. స్మాల్ డౌట్ సార్. చెప్పండి. సార్ అక్కడ ఇన్వర్స్ అని ఎలా చెప్పారు అర్థం కాలేదు. ఇదా? ఆ, ఇక్కడ అన్ని సైడ్స్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇన్వర్సే కదా. నీకు ఈచ్ సైడ్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇన్వర్స్ ఎట్లా అనేది అర్థం కావాలి, అంతేగా? అవును సార్. ఇప్పుడు ఈ కండక్టర్ గుండా పాస్ అయ్యే కరెంట్ వల్ల ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కావాలి. ఒక స్ట్రైట్ కండక్టర్ గుండా పాస్ అయ్యే కరెంట్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే ఆ కరెంట్ ఫ్లో డైరెక్షన్ లో తమ్ము నుంచు. మిగిలిన ఫింగర్స్ ని ఏ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఆ పాయింట్ దగ్గర ఉంచి న్యాచురల్ గా కర్ల్ చేసే డైరెక్షన్ అంటే ఇన్వర్సేగా. ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లో డైరెక్షన్ తమ్ము నుంచు. ఓకే సార్. ఓకే సార్. మిగిలిన ఫింగర్స్ ఇక్కడ ఉంచినప్పుడు కర్ల్ చేసే డైరెక్షన్ అంటే ఇన్వర్సే కదా. ఇటు కర్ల్ చేయకూడదు, న్యాచురల్ గా కర్ల్ చేయాలి అంటే ఇన్వర్సే కదా. కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్వర్స్, అట్లాగే ఇక్కడ ఇన్వర్స్, ఇక్కడ ఇన్వర్స్. ఓకే ఇప్పుడు ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. We know ఎర్త్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ హ్యూజ్ మ్యాగ్నెట్, అవునా? ఎర్త్ కూడా ఒక బిగ్ మ్యాగ్నెట్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మీద హార్జెంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు కూడా సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మీద, సింపుల్ గా చెప్తా చూడండి. ఇక్కడ ఇది ఎర్త్ అండి. సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మీద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇది ఒక బిగ్ మ్యాగ్నెట్ గా పనిచేస్తుంది ఎర్త్. మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు ఎర్త్ ఎప్పుడు కూడా టువర్డ్స్ ద సన్ ఇట్లా పనిచేస్తుంది అనుకోండి, ఈ డైరెక్షన్ లో. ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు ఎర్త్. దీన్ని కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ చేయి. ఒకటి ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎటో పనిచేస్తుందండి, ఈ డైరెక్షన్ లో బి. దీన్ని 2 కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ చేయి. ఒకటి సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ కి ప్యారలల్ గా, ఒకటి సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా. ఈ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండే కాంపోనెంట్ వెర్టికల్ కాంపోనెంట్ అంటాం. సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ కి ప్యారలల్ గా లేదా సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ కి ప్యారలల్ గా ఉండే కాంపోనెంట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ని హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. ఇదేమో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డ్యూ టు ఎర్త్.
అంటే ఎర్త్ వలన పనిచేసే మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంటే దాన్ని 2 కాంపోనెంట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే ఒకటి ఇటు ఒకటి ఇటు. ఇది హార్జెంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మీద హార్జెంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్లేస్ దగ్గర జాగ్రఫిక్ సౌత్ నుంచి నార్త్ వైపు ఉంటుంది. జాగ్రఫిక్ సౌత్ టు నార్త్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒక లాంగ్ కండక్టర్ అండి. ఇది సపోజ్ ఇక్కడ జాగ్రఫిక్ నార్త్ ఇటువైపు ఉంది, సౌత్ ఇటువైపుకి, ఇది ఈస్ట్, ఇది వెస్ట్. ఓకే, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇది స్ట్రైట్ కండక్టర్ అండి, ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ స్ట్రైట్ కండక్టర్. అంటే ద స్ట్రైట్ ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ కండక్టర్ ఇస్ కెప్ట్ అలాంగ్ నార్త్ సౌత్ డైరెక్షన్ లో ఈ కండక్టర్ నుంచాం. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుందండి? ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అండి, ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే BH, హార్జెంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. డౌన్వర్డ్స్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మీద అన్నప్పుడు హార్జెంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ I ఈ డైరెక్షన్ ఉంది. ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు కూడా BH, ఎప్పుడు కూడా జాగ్రఫిక్ సౌత్ టు నార్త్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఉండేది. ఇది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ దగ్గర నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఎంత? B net ఈజ్ వాట్? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ మార్క్. ఈ పాయింట్ దగ్గర నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కావాలి. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, ఈ పాయింట్ దగ్గర హార్జెంటల్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు కూడా అలాంగ్ జాగ్రఫిక్ సౌత్ టు నార్త్ అంటే ఇటువైపుగా ఉండేది. ఇది BH డైరెక్షన్. మరి ఈ పాయింట్ దగ్గర డ్యూ టు ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ కండక్టర్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ విచ్ ఇస్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ స్మాలర్, వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ డైరెక్షన్? ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ కండక్టర్ వల్ల ఈ పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉంటుంది? ఇన్వర్డ్సా, అవుట్వర్డ్సా, ఏ డైరెక్షన్? ఇన్వర్స్ సార్. ఇన్వర్స్ అంటే ఈ BH కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది కదా, BH కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది కదా. ఇన్వర్స్ అంటే ఈ డైరెక్షన్ లో, ఇన్వర్స్ అంటే ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్, ఇది B ఉంటుంది. అప్పుడు నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే B net ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నాయి కాబట్టి రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ B² ప్లస్ BH స్క్వేరేగా. ఓకేనా? ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కావాలండి. కండక్టర్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇన్వర్స్ ఉంటే ఎర్త్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వలన BH అప్వర్డ్స్ ఉంది ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో. ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నాయి కాబట్టి నెట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ B² ప్లస్ BH స్క్వేరేగా. బికాస్ B, BH ఆర్ ది వెక్టార్ క్వాంటిటీస్. రెండు వెక్టార్స్ పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నప్పుడు వాటికి రిజల్టెంట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ P² ప్లస్ Q² లాగా ఇది రాయొచ్చు కదా. ఇక్కడ BH వాల్యూ వాడిస్తాడు. B అంటే ఇన్ఫినిట్ లాంగ్ కండక్టర్ వలన స్మాలర్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న పాయింట్ దగ్గర మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ కాబట్టి μ0/2π into I/R రాయొచ్చా? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ది లాంగ్ కండక్టర్ కాబట్టి μ0/2π into I/R. ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? నోట్ చేయండి. ఇంకా దీనికి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవాళ మీరు హోంవర్క్ స్టడీ అవర్లో చేద్దరు కానీ. ఓకే ఓకేనా? హ్యావ్ యు నోటెడ్? ఓకేనా? ఓకే, షల్ ఐ సైన్ అవుట్? సార్ ఈవినింగ్ పేపర్ డిస్కషన్ చేస్తారా సార్? ఈవినింగ్ పేపర్ డిస్కషన్ ఉందమ్మా, రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ చేస్తా. ఓకే సార్. ఓకే. Hi sir, have a nice day sir. Okay, have a nice. Thank you. Same to you. Bye all of you. I am signing out. Bye. ఓకే సార్.